condition. Necessary for a chemical reaction हो. कुनै पनि chemical reaction हुनको लागि certain conditions हरु favorable condition हरु आवश्यक पर्छ र त्यो condition हरु के हो भन्ने कुरा पनि reaction ले भन्न सक्दैन. जस्तै combination of hydrogen and nitrogen gas to form ammonia हो is possible only under certain favorable conditions. Jastै there must be temperature of 450 to 500 degrees Celsius. There must be atmospheric pressure of 200 to 900 atmosphere, and there must be iron catalyst. Oh, iron should be used as a catalyst. And again, if we want to increase the rate of reaction further, अझै हामीले reaction को rate लाई बढाउनु पर्यो भने iron को साथ साथै अर्को एउटा chemical substance पनि add गर्छौं. त्यसलाई हामी भन्छौं molybdenum is used as a promoter in the synthesis of ammonia gas by combining hydrogen and nitrogen gas. त्यही भएर यो हाइड्रोजन र नाइट्रोजन ग्यास कम्बाइन गर्नको लागि टेम्परेचर, प्रेशर, क्याटालिस्ट, प्रोमोटरहरु आवश्यक पर्छ. तर रियाक्सनले यो कुरा आवश्यक पर्छ, यो कन्डिसन चाहिँ आवश्यक पर्छ भन्ने कुरा रियाक्सनले भन्छ भन्दैन हो. त्यही भएर यी कुराहरुलाई चाहिँ हामीले के मान्छौं त लिमिटेसन है, लिमिटेशन्स अफ अ केमिकल इक्वेसन भनेर भन्छौं. लिमिटेसन भनेको केमिकल इक्वेसनले भन्न नसक्ने कुराहरु के त्यो रियाक्सनलाई हामीले हेरेर भन्न नसक्ने थाहा नहुने कुराहरुलाई नै हामीले के भन्छौं लिमिटेशन्स अफ केमिकल इक्वेसन. ओके, अब यो सर लेख. त्यसपछि हामी नयाँ च्याप्टर चाहिँ सुरु गर्छौं, एकदमै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर लिमिटेसन. अब यो 4-5 वटा म लेखाइदिन्छु मेन पोइन्टहरु. इट क्यान नट टेल, इट भनेको केमिकल इक्वेसन है, ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन. क्यान नट टेल भनेको इट क्यान नट टेल अबाउट द इट क्यान सर देखे राम्रोसँग देखिन छैन सर राम्रोसँग देखिएन. हजुर किन क्लियरै देखिरहेको छु त मैले, के भएर सबैले देखे हैन र? ल सर अहिले देखियो. देखे सर देखेछु. ल ल ल लेख. It cannot tell about the physical state of the. It cannot tell about the physical state of the reactant and the product. It cannot tell about the physical state of the reactant and the product involved in the reaction. Involved in the reaction. Reaction मा इन्भल्भ भएको रिएक्टेन्ट र प्रोडक्ट को फिजिकल स्टेटहरु, लिक्विड, सोलिड, ग्यास कुन स्टेटमा छ रिएक्टेन्ट र प्रोडक्ट, त्यो कुरा पनि रिएक्सनले भन्न सक्दैन. त्यस्तै it cannot tell whether the reaction is exothermic or endothermic in nature. It cannot tell whether the reaction is exothermic or endothermic in nature. Energy release हुने reaction हो कि energy absorb हुने reaction हो, त्यो पनि भन्न सक्दैन. त्यस्तै reaction reversible छ कि irreversible छ, त्यो पनि chemical equation ले भन्न सक्दैन. It cannot tell
it cannot tell whether the reaction is reversible or irreversible. In nature हो रिएक्सन चाहिँ रिभर्सिबल नेचरको हो कि इरिभर्सिबल नेचरको हो त्यो पनि केमिकल इक्वेसनले भन्न सक्दैन। त्यस्तै कुनै कुनै केमिकल रिएक्सन चाहिँ के हुन्छ एकदमै एक्सप्लोसिभ हुन्छ, त्यही भएर रिएक्सनले एक्सप्लोसिभ हो कि हैन भन्ने कुरा त्यो पनि रिएक्सनले आफै इन्डिकेट गरेको हुँदैन। It cannot tell whether the reaction is explosive. Whether the reaction is explosive or not. Whether the reaction is explosive or not. Tested. It cannot tell under what condition the reaction can take place. कुन कन्डिसनमा त्यो रिएक्सन चाहिँ हुन सक्छ त्यो कुरा पनि केमिकल इक्वेसनले भन्न सक्दैन। It cannot tell under what condition. It cannot tell under what condition. It cannot tell under what condition the given. Under what condition the given reaction. Under what condition the given reaction occur. That is, it cannot tell about the conditions. It cannot tell about the conditions necessary. Conditions necessary for the given reaction. Condition necessary for the given reaction. Given reaction छ भने त्यो given reaction को लागि आवश्यक पर्ने नेसेसरी कन्डिसनहरु के हो, कुन कुन कन्डिसनमा त्यो रिएक्सन हुन सक्छ त्यो कुरा पनि रिएक्सन हेरेर हामीले थाहा पाउन सक्दैनौं। सो these are the some major limitations of chemical equation है। केमिकल इक्वेसनले भन्न नसक्ने केही मेजर लिमिटेशन्सहरु है। अब यसले अरु कुरा पनि छ, जस्तै कुनै रिएक्सन हामीले लेख्ने बित्तिकै whether that reaction is feasible or not, whether that reaction is spontaneous or not, त्यो कुरा पनि रिएक्सनले भन्न सक्दैन। जस्तै तिमीलाई मैले एउटा रिएक्सन लेखाइदिन्छु हेर त, जस्तै कपर प्लस ZnSO4 है बाट के बन्छ CuSO4 प्लस Zn। सपोज मैले यो रिएक्सन लेखे, यो एउटा ब्यालेन्स रिएक्सन त हो, तर वास्तवमा यो रिएक्सन नै पोसिबल छैन, यो रिएक्सन हुनै सक्दैन। कपर क्यान नट डिस्प्लेस जिंक, कपरले जिंकलाई डिस्प्लेस गर्नै सक्दैन, गर्नै नसक्ने हुँदै नहुने रिएक्सन त लेख्न पाइएन। तर यहाँ हेर्दा त रिएक्सन त कम्प्लिट देखिरहेछ। यदि यसले यसलाई ब्यालेन्स गरे डिस्प्लेस गर्यो भने यो बन्छ, झलक्क हेर्दा रिएक्सन ठीक छ, तर यो रिएक्सन पोसिबल छ कि छैन भन्ने कुरा रिएक्सन हेरेर थाहा हुँदैन। पहिले थाहा पाउनु पर्यो कि हामीले कपर चाहिँ जिंक भन्दा लेस पावरफुल छ, त्यही भएर कपरले जिंकलाई डिस्प्लेस गर्न सक्दैन भन्ने कुरा
यदि हामीलाई थाहा छ भने यो रियाक्सन पोसिबल छैन भन्ने कुरा हामीले भन्न सक्छौँ, तर त्यो कुरा जसलाई थाहा छैन उसले त यो रियाक्सन ठिक छ, यो ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन हो भनेर बुझ्छ, तर यो रियाक्सन पोसिबलै छैन। हुन त यो पनि ब्यालेन्स रियाक्सन हो, तर दिस रियाक्सन इज नट फिजिबल, दिस रियाक्सन इज नट पोसिबल, दिस रियाक्सन इज नट स्पोन्टेनियस, यो हुनै सक्दैन। तर यो रियाक्सनले हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा त भनेन। त्यही भएर इट क्यान नट टेल अबाउट द फिजिबिलिटी अफ अ केमिकल रियाक्सन। यसको मतलब इट क्यान नट टेल वेदर द गिवन रियाक्सन क्यान अकर अर नट, अथवा इट क्यान नट टेल अबाउट वेदर द गिवन रियाक्सन इज पोसिबल अर नट। गिवन रियाक्सन चाहिँ सम्भव छ कि छैन, हुन सक्छ कि सक्दैन, त्यो कुरा पनि ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसनले भन्न सक्दैन। त्यही भएर त्यसलाई पनि हामीले यसको लिमिटेसन गर्न सक्छौँ है। तिमीहरूले वान मोर पोइन्ट यु क्यान एड, एउटा थप्न सक्छौ 6 नम्बरमा। इट क्यान नट टेल वेदर अ गिवन रियाक्सन इज फिजिबल अर नट हो, कुनै गिवन रियाक्सन चाहिँ फिजिबल छ कि छैन अथवा पोसिबल छ कि छैन त्यो कुरा पनि भन्न सक्दैन। ओके, त्यही भएर दिज आर द मेजर लिमिटेशन्स अफ ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसन है त। ब्यालेन्स केमिकल इक्वेसनको चाहिँ यो के हो त, मेजर लिमिटेशन्सहरू हो। ओके, र अब यो च्याप्टरमा यस्तै जेनरल कुराहरू छ र अझै पनि पढ्ने कुरा त यसमा केही बाँकी छ यो फर्स्ट च्याप्टरमा। र अब ती कुराहरू चाहिँ अब सायद अब यो च्याप्टर चाहिँ अर्कै सरले पढाउन पनि सक्नुहुन्छ। र अब म चाहिँ तिमीहरूको एकदमै नयाँ च्याप्टर, भेरी इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर फ्रम एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यू चाहिँ सुरु गर्न गइरहेको छु। र आज चाहिँ म जस्ट त्यो च्याप्टरको बारेमा तिमीहरूलाई हल्का आइडिया मात्रै दिन्छु, समराइज गरिदिन्छु। त्यो च्याप्टरमा के छ, हामीले पढ्ने कुराहरू के छ भन्ने कुरा मात्रै डिस्कस हुन्छ। र फ्रम नेक्स्ट क्लास है, अबको नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ तिमीहरूको एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट सुरु हुँदैछ भनेर बुझ्ने है। अबको हरेक क्लास चाहिँ तिमीहरूको लागि एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूबाट चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुराहरू मात्रै अगाडि बढ्छ है। अब अलिकति के छ भने नि यो वर्ष तिमीहरूलाई पनि अब आइडिया भएकै कुरा हो, अब हाम्रो फिजिकल क्लास ठ्याक्कै कहिलेबाट हुन्छ भन्ने कुरा अझै डाउट नै छ है। जस्तै दसैँ पछाडि त तुरुन्तै हुँदैन हैन, अब तिहार पछाडि पनि अब ठ्याक्कै कहिलेबाट फिजिकल क्लास सबै यहाँ कलेजमा चाहिँ आएर पढ्ने कहिलेबाट हुन्छ यो ठ्याक्कै भन्न सकिने कन्डिसन छैन। अब त्यो भएन भने तिमीहरूको यही अनलाइन क्लासबाट नै अगाडि बढ्छ। र अब एक्जाम पनि अब लास्टसम्म त तिमीहरूको एक्जाम त हुन्छ नै, एक्जामै नभए पनि तिमीहरूको इन्टरनल इभ्यालुएसन हुन्छ है। 11 को भनेको कलेजले नै अब इभ्यालुएसन गर्न पाउने राइट्सहरू हुन्छ। जस्तै अब अहिले 12 मा पढ्नेहरूको पनि त्यही हो हैन, उनीहरूले 11 मा एक्जाम त दिया छैन, अब पछि एक्जाम दिएला, अनलाइन एक्जाम दिए पनि फेरि रिटर्न एक्जाम पनि पछि हुन्छ, तर त्यो कलेजबाटै हुन्छ, कलेजले कन्डक्ट गरेर हैन मार्क्सहरू पठाउने हो, फाइनल रिजल्टै त्यही हो 11 को हैन। त्यही भएर तिमीहरूको पनि अब त्यो हुन सक्ने कन्डिसनहरू आउन सक्छ, जे पनि हुन सक्छ। त्यही भएर हामीले यहाँ जे पढ्छौँ हैन त्यो फेरि पछि पढाइ हुन्छ भन्ने हिसाबले तिमीहरू अगाडि नबढ। यहाँ एकचोटि पढेको कुरा फेरि हामीले पछि रिभिजन गर्न टाइम हुँदैन, किनभने अब यो वर्ष त्यसै ढिलो भइसकेको छ। तिमीहरूको अब सेसन कि कोल्याप्स हुनु पर्यो, टाइममै सेसन कम्प्लिट गर्नको लागि त टाइममै एक्जामहरू हुनु पर्यो। त्यही भएर अब दसैँ पछाडि भनेको धेरै टाइम पनि हुँदैन खास, 11 को पढ्ने भनेको म्याक्सिमम है 4-5 महिना हो हाम्रो पहिलाको ट्रेन अनुसार। नत्र तिमीहरूको अहिले दसैँ अगाडि फर्स्ट टर्म भइसक्थ्यो, नर्मल कन्डिसनमा क्लास भएको भए फर्स्ट टर्म सिद्धिसक्थ्यो। फर्स्ट टर्म सिद्धिने भनेको तिमीहरूको 40% कोर्स सिद्धिसक्थ्यो दसैँ अगाडि नै, भनेपछि हाम्रो त भर्खर बिगिनिङ भइरहेछ, स्टार्ट भइरहेछ। त्यही भएर अलिकति स्पिडमा जान्छ हैन। त्यही भएर हरेक क्लासमा चाहिँ हामीले बढी इम्पोर्टेन्ट कुराहरू एक्जाम ओरिएन्टेड क्लासहरू बढी दिन्छौँ, किनभने अब सामान्य कुराहरू जेनरल कुराहरू पढेर टाइम वेस्ट गरेर त भएन, किनभने हामीले त सिलेबस पनि सिद्धाउनु छ हैन। तिमीहरूले चाहिँ 10 क्लासको जस्तो सानो बुक हुँदैन अहिले त, फिजिक्सको नि धेरै मोटो छ, केमिस्ट्रीको बुक पनि धेरै मोटो छ हैन। तिमीहरूले अब बुक हेरेपछि थाहा पाउँछौ त्यो सबै सिलेबस हामीले सिद्धाउनै पर्छ हैन। त्यही भएर अब स्कुल लेभलमा जस्तो धेरै रिभिजन पनि हुँदैन है, किनभने एकचोटि पढेर भ्याउन त धेरै गाह्रो भइरहेको हुन्छ। त्यही भएर रिभिजन भनेको एकदम कम हो। त्यही भएर तिमीहरूले पढ्दै हरेक च्याप्टर पढेपछि हैन
त्यो च्याप्टरसँग रिलेटेड हैन ओल्ड इज गोल्ड त पाइन्छ जस्तै क्लास 10 मा तिमीहरूले विभिन्न इयरको एसएलसी को क्वेशनहरू हेरेर हैन आइडिया लिन्थ्यौ नि 11 12 मा त्यही हुन्छ त्यसको लागि कुनै समस्या छैन आज भन्दा 15 20 वर्ष अगाडिदेखिका हैन तिमीहरूले ओल्ड इज गोल्ड क्वेशनहरू चाहिँ प्र्याक्टिस गर्न सक्छौ त्यही भएर तिमीहरूले बढी प्र्याक्टिस गर्ने भनेको नि 11 12 मा ओल्ड इज गोल्ड हो के ओल्ड इज गोल्ड अब आज भन्दा 18 20 वर्ष अगाडिदेखि अहिलेसम्म हरेक च्याप्टरबाट कस्तो कस्तो क्वेशनहरू सोधेको छ त्यो सबै तिमीहरूले 20 22 वर्षको प्र्याक्टिस गर्यौ भने त त्यो च्याप्टर त कन्फिडेन्ट भइहाल्छ हैन त्यही भएर हामीले यहाँ नयाँ नयाँ च्याप्टरहरू पढ्दै जान्छौँ र त्यो च्याप्टरसँग रिलेटेड तिमीहरूले सबै खालको क्वेशनहरू है अहिलेसम्म सोधेका क्वेशनहरू त्यो ओल्ड इज गोल्डबाट आफै प्र्याक्टिस गर्दै जान्छौँ त्यहाँ कुनै समस्या भए हैन कन्फ्युजन भए त्यो हामीले डिस्कस गर्ने त छँदैछ हैन न्युमेरिकल त हामीले अलिअलि त यहाँ पनि गराइदिइहाल्छौँ त्यसपछि अरू तिमीहरूले गर्ने हो र गर्दा कुनै समस्या आए मात्रै हामीले पछि डिस्कस गर्ने हो है त त्यही भएर अब धेरै कोर्स हुन्छ हैन लामो हुन्छ च्याप्टरहरू स्कुलको भन्दा त्यही भएर अब नेक्स्ट क्लास चाहिँ म तिमीहरूलाई ठ्याक्कै हामी चाहिँ स्टेट अफ म्याटर है केमिस्ट्रीमा स्टेट्स अफ म्याटर भन्ने एउटा च्याप्टर छ अब तिमीहरूलाई अहिले जुनसुकै केमिस्ट्रीको 11 को बुक छ भने पनि द्याट वर्क्स है त्यो बुकले काम गर्छ नयाँ कोर्स को बुक नभए पनि पुरानो बुकले नि काम गर्छ किनभने यो च्याप्टर चाहिँ जुन बुकमा पनि 6 11 को र अब स्टेट अफ म्याटरमा हामीले बढी पढ्ने भनेको ग्यास हो र ग्यासमा हामीले 5 वटा जति ग्यासको लजहरूको बारेमा पढ्छौँ र नेक्स्ट टाइम सबैभन्दा ग्यासको सिम्पलेस्ट ल है द फादर अफ केमिस्ट्री भनेर रोबर्ट बोयललाई चिनिन्छ र रोबर्ट बोयलले चाहिँ 1662 एडी मा है 1662 लगभग आज भन्दा 400 वर्ष अगाडि नै एउटा ल ग्यासको ल एउटा डेभलप गरेको थियो त्यो ललाई हामी बोयल्स ल भन्छौँ है नेक्स्ट हाम्रो क्लास भनेको बोयल्स ल भनेको के हो यसले के रिलेसन थाहा दिन्छ यो सिम्पल छ यसलाई हामीले म्याथमेटिकली रिप्रेजेन्ट गर्ने ग्राफिकली रिप्रेजेन्ट गर्ने र यसको एप्लिकेसन के छ त यो के काममा युजमा आउँछ त्यो कुरा पढ्छौँ त्यस्तै बोयल्स ल म जस्ट लेखिदिन्छु त्यसपछि चार्ल्स ल है अब हामी सिरियल्ली के पढ्छौँ भनेर तिमीहरूलाई मैले यो आइडिया दिएको हो चार्ल्स ल त्यसपछि यो दुईटा ललाई हामीले कम्बाइन गर्छौँ त्यसलाई कम्बाइन ग्यास ल भन्छ है यो कम्बाइन ग्यास ललाई हामीले हल्का मोडिफाई गर्छौँ त्यसलाई आइडल ग्यास इक्वेसन भन्छ यो म्याक्सिमम एक्जाममा सोध्ने भनेको यो चाहिँ एउटै हो है यो दुईटा ललाई कम्बाइन गरेर यो दुईटा बनाएको हो त्यही भएर यो नयाँ चाहिँ होइन त्यस्तै अर्को छ डाल्टन्स ल अफ पार्शियल प्रेसर यो लजहरू त्यस्तो गाह्रो छैन लजहरू सिम्पल छ तर यो सबै लजसँग रिलेटेड न्युमेरिकल क्वेशनहरू है तिमीहरूले धेरै प्र्याक्टिस गर्ने भनेको म्याथमेटिकल क्वेशनहरू हो थ्योरी त एकचोटि पढेपछि त्यही हुन्छ चेन्ज हुँदैन हैन र अर्को छ एकदमै इम्पोर्टेन्ट ग्राम्स ल अफ डिफ्युजन हामीले ग्यासमा पढ्ने यी लजहरू हुन् त्यसपछि अब योसँग रिलेटेड नि अरू केही कुराहरू छ ग्यासमा मेनली पढ्ने कुरा यति हो मैले यो सिलेबस तिमीहरूलाई भनिरहेको छु जुनसुकै टेक्स्ट बुकमा पनि छ यी कुराहरू त्यसपछि बल्ल हामी लिक्विड स्टेटको बारेमा पढ्छौँ लिक्विड स्टेटमा तिमीहरूले 9 10 मा पढेको कुराहरू छ सोल्युबिलिटी भने के हैन त्यस्तै फिजिक्समा पढ्छौ सरफेस टेन्सन भिस्कोसिटी यी कुराहरू नि छ अनि बल्ल सोलिडको बारेमा टाइप्स अफ सोलिडहरू यस्तो पढ्छौँ है यो च्याप्टरको बारेमा त्यही भएर our next class will be related to the Boyle's law. What is Boyle's law? What is the statement of Boyle's law? हैन यी कुराहरू चाहिँ अब कुनै टेक्स्ट बुक छ if you have any text book of class 11 grade 11 then you can go through that book right you can consult that book and just you can go through these laws first so that it will be very useful for you to understand the laws we discuss here right तिमीहरूले एकचोटि सर हेर्यौ भने पनि यहाँ क्लासमा बुझ्न एकदम सजिलो हुन्छ ल है त अब आजलाई यति तिमीहरूको क्लास अब नेक्स्ट क्लास सुरु हुन्छ सर आइसक्नु भएको छ ल बाइ बाइ है त बाइ बाइ सर बाइ 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 सर बाइ बाइ